हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तस्रीफ़ुल अहवाली व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाली वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीन इला महासिनिल फ़आल व अला आलिहि व सहबिहिल मुदारिईन लहू फ़िस्सफ़ाति वल अअमाल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफ़द्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तारात पुश्ती बहक़े ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। हजरात, आइए जिस आयत करीमा की तिलावत की उसमें और रोशनी डालने से कब्ल, तर्जुमा तफसीर बताने से कब्ल, आइए सब्ज़ गुंबद में आराम फरमाने वाले आका व मौला, अपने मुक़द्दस हाथों से भीख देने वाले दाता व मौला, सय्याहे लामका मालिक इंसो जां, सैयदे कौनैन आमिना के लाल दुर्रे यतीम हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया पेश करे। बड़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जे फरिश्ताओना सरदार कहवाय, एक वक्त हुजूरनी बारगाह में आव्या ने अर्ज करी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वक्त हूँ आसमान में गयो अने न्या एक मकाम छे जेने कोहे काफ कहेवामां आवे। न्या हूँ ज्यारे पसार थतो तो न्याथी हूँ निकळो, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज्यारथी निकळो तो एक रोवानी आवाज आई, कोक रोतुं होय एवो आवाज आव्यो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ई अवाजनी पाछळ पाछळ નીકળી ગયા। જ્યારે અવાજ પાસે પહોંચે છે તો જોયું કે એક ફરિશ્તો છે જે ઝારો કતાર રોવે છે। તો જ્યારે जिब्रील अलैहिस्सलाम એને રોતા જોયો તો પૂછ્યું કે ભાઈ તું શું કામ રો છો, રોવાનું કારણ શું છે? તો એ ફરિશ્તાએ કીધું કે મારો મકામ બહુ ઊંચો હતો, તમે તો જાણો છો કે મારો મકામ શું હતો। અને એ ફરિશ્તાનો મકામ શું હતો કે એ આસમાનમાં એનો મકામ એ હતો કે એનો એક તખ્ત લાગતો, એક કુર્સી લાગતી અને 70,000 ફરિશ્તાઓ એની આજુબાજુ હતા। થોડુંક માઈક સેટ કરો ને। આજુબાજુ તમામ 70,000 ફરિશ્તાઓ હતા, એ એનો મકામ હતો। અને જ્યારે શ્વાસ લેતો तो एमांथी एक एक फरिश्तो पैदा थतो। अब विचार करो ई फरिश्तानो आलम शुं छे, एनी शान शुं छे, भई रोवे छे। जिब्रील अलैहिस्सलामे कीधुं रोवानो वजह शुं छे, कारण शुं छे? तो कीधुं के ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, જ્યારે હુઝુર અલૈહિસ્સલામ જ્યારે મેરાજ માટે અહીંથી નીકળ્યા હતા ત્યારે જેવી હુઝુરની તાઝીમ કરવી જોઈએ એવી મેં તાઝીમ નહોતી કરી, એવો મેં અદબ નહોતો કર્યો
જેવો મેં અદબ કરવો જોઈએ એવો અદબ નહોતો કર્યો, અલ્લાહ તબારક વ તઆલાએ મારી આ બધી વસ્તુ લઈ લીધી. આજે મારી શાનો શોકત બધી હતી એ બધી લઈ લીધી. ફરિશ્તાએ કીધું, એ જિબ્રાઈલ, તમે તો ફરિશ્તાઓના સરદાર છો, તમે અલ્લાહની બારગાહમાં દુઆ કરો કે અલ્લાહ મને માફ કરી દે. जिब्राइल अलैहिस्सलाम કહે છે કે હુઝુર મેં એની માટે આજીઝાના અંદાજમાં અલ્લાહની બારગાહમાં દુઆ કરી, મોલા અને માફ કરી દે અને બક્ષી દે. તો નિદા આવી કે એ જિબ્રાઈલ, એને કયો માફી જોતી છે, એને બક્ષિશ જોતી છે, તો એ એક કામ કરે કે ઈ મારા હબીબ ઉપર દુરૂદે પાક પડે, ઈ મારા હબીબ ઉપર દુરૂદ પડે. ઈ ફરિશ્તા दुरूद पढ़ता गया जेवा दुरूद पड़े छे एना पर निकलता एटला पर निकली जाए कि उड़ता उड़ता आसमान की बुलंदियों में पहुंची जाए छे. तो अपने खबर ही पड़ी के जारे दुरूद एक एवी वस्तु से जे फरिश्तानी खता ने भी जे आपणे खता कही नहीं, ई अल्लाह नी बारगाह में जे खता हती ई खता दुरूद ना सदका में दूर थई जाए तो आपड़ा गुनाहो नो दूर थई जाए दुरूद नी बरकत. तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व सल्लिम व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. गरीब जाए तो जाए किधर गरीब नवाज, तमाम सुभान अल्लाह तो बोलो. गरीब जाए तो जाए किधर गरीब नवाज, वहीं तो जाएंगे जहां होंगे गरीब नवाज. और गरीब आए हैं तेरे दर पर गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज. और शायर कहते हैं, हमारा कल भी उससे था, हमारा आज भी उनसे है, हमारा कल भी उनसे था, हमारा आज भी उनसे है. हम मोमिनों का अल्लाहु अकबर नाज जिन पर है, हम मोमिनों को जिन पर नाज है उन्हीं का नाम गरीब नवाज है. हम मोमिनों को जिन पर नाज है उन्हीं का नाम गरीब नवाज है. अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हम सब आज गरीब नवाज की छठी मुबारक है. इस मौके पर આપણે બધાએ ગુજરાતીમાં વાત કરી તો ઇન્શાઅલ્લાહ તમને બધાના મગજમાં વધારે બેસશે અને નીંદર નહીં આવે. તો આજ આપણે છઠ્ઠી માટે ભેગા થયા છીએ. અલ્લાહ તબારક વ તઆલા આપણી આ મહેફિલને કબૂલ ફરમાવે. બહરહાલ કે ગરીબ નવાઝની હું જિંદગી બતાવીશ કે હુઝુર ગરીબ નવાઝની શાન કઈ રીતની, એની વિલાદત, હુઝુર ગરીબ નવાઝની શાન શું છે. તો ઇન્શાઅલ્લાહ તમારી બધાની સામે ઇન્શાઅલ્લાહ કોશિશ કરી કે હુઝુર ગરીબ નવાઝની શાન બયાન કરવી. અલ્લાહ તબારક વ તઆલા મારું બોલવું ને તમારું સાંભળવું અલ્લાહ કબૂલ ફરમાવે. બહરહાલ કે હુઝુર ગરીબ નવાઝ રદિયલ્લાહુ તઆલા નું તવજ્જો મારી તરફ રાખો, ઈ તો બંધ થાય ચાલુ રહેશે. તો ગરીબ નવાઝ કેટલી હિજરી 14 રજબ અને 537 या 30 બે રિવાયતો છે. એમાં હુઝુર ગરીબ નવાઝ રદિયલ્લાહુ તઆલા નું દુનિયામાં તશરીફ લાવ્યા. કસ્બાએ સંજરમાં આપ તશરીફ લાવ્યા. આપના વાલિદ સાહેબ, આપના પપ્પા હતા, ઈ બહુ મોટા આલિમ હતા, બહુ મોટા વલી હતા. અને આપના વાલિદા, આપની માં જે હતા એ બી બહુ મોટા વલિયા હતા, બહુ મોટા પાયાના બુઝુર્ગ હતા. તો જ્યારે મા બાપ નેક હોય તો બચ્ચા બી નેક હોય. હે ને, ઓલા આપણે ગુજરાતીમાં કહાવત છે ને કે કુવામાં હોય તો અવેડામાં આવે. તો બાપમાં હોય અને મા બાપમાં હોય, મામા હોય, બાપમાં હોય તો જ બેટો નેક બને. બાપ ફિલ્મો જોવે तो बच्चाओ फिल्म जोशे. अगर बाप 5 टाइम नी नमाज पढ़े तो बच्चाओ भी 5 टाइम नी नमाज पढ़शे. हैं तो बाप जेवा होय एवा दीकरा होय. तो हुजूर गरीब नवाज ना वालिद साहब भी एक वली था. तो फैजान ही मिलो कि हुजूर गरीब नवाज भी एक हिंदुस्तान ना वली थई गया. तो गरीब नवाज ना वालिद साहब, हुजूर गरीब नवाज ની જ્યારે 7-8 વર્ષની ઉંમર થઈ ત્યારે હુઝુર ગરીબ નવાઝના વાલિદ સાહેબ આ દુનિયાથી રહેલત કરી ગયા.
પછી થોડાક સમય પછી હુઝુર ગરીબ નવાઝના વાલિદા બી આ દુનિયાથી પડદો કરી ગયા. પછી હુઝુર ગરીબ નવાઝ 9 વર્ષની ઉંમરમાં આખું કુરાન શરીફ હિફ્ઝ કરી લીધું. વિચાર કરો કે જે આપણો બચ્ચો 9 સાલની ઉંમરમાં 5 કલમા બી યાદ ન કરી શકતો હોય તો એ ગરીબ નવાઝની શાનનો આલમ ઈ છે કે 9 વર્ષની ઉંમર છે અને આખું કુરાન હિફ્ઝ કરી લીધું. ઈ મારા ગરીબ નવાઝની શાન છે. જિંદગી આગળ વધતી ગઈ. હુઝુર ગરીબ નવાઝના જ્યારે વાલિદ સાહેબ ને વાલિદા જ્યારે દુનિયાથી પડદો કરી ગયા તો હુઝુર ગરીબ નવાઝે જે બિઝનેસ હતો, જે ધંધો હતો, જે બાગ હતો, એ બધી પ્રોપર્ટી હુઝુર ગરીબ નવાઝે સંભાળી લીધી. હવે સંભાળી તો એક વખત ઈ બાગમાં પાણી પાતા હતા ઝાડવાને, તો અચાનક એક બુઝુર્ગ આવ્યા જેનું નામ હઝરત ઇબ્રાહિમ કંદુઝી હતું. એ બુઝુર્ગ આવ્યા અને હુઝુર ગરીબ નવાઝની પાસે ગયા અને કીધું કે બેટા તારું નામ શું છે? તો કીધું મારું નામ હસન છે. તો કીધું બેટા તારું નામ હસન છે? કીધું હા. ઈ બુઝુર્ગે એના જેબમાંથી ખીચામાંથી એક સૂકી રોટલી કાઢી અને ઈ બુઝુર્ગે પેલા ચાબી અને પછી હુઝુર ગરીબ નવાઝને કીધું કે એ બેટા હસન આને તું ખાઈ લે. હુઝુર ગરીબ નવાઝ ફરમાવે છે કે એ રોટીનો જ્યારે ટુકડો મેં મારા મોઢામાં નાખ્યો અને જ્યારે હલકની નીચે ગળાની અંદર પહોંચ્યો તો મારી દિલની દુનિયા બદલી ગઈ. દિલની દુનિયા બદલી ગઈ. એક કેફિયત અલગ થઈ ગઈ. બુઝુર્ગે કીધું બેટા હસન તારે બાગ નથી સંભાળવાનો. જે હિન્દુસ્તાનમાં કુફરિસ્તાન થઈ ગયું છે એને તારે ગુલિસ્તાન બનાવવાનું છે. એને તારે ગુલિસ્તાન બનાવવાનો, અને તારે ફૂલનો એક ગુલદસ્તો બનાવવાનો છે. તારે આ બાગ નથી સંભાળવાનો. અલ્લાહે તને આ બાગ માટે પેદા નથી કર્યો. તને અલ્લાહે ઈ માટે પેદા કર્યો કે તું હિન્દુસ્તાનની સરજમીન ઉપર જા અને અલ્લાહને અલ્લાહના રસૂલના દીનને તું ફેલાય. હુઝુર ગરીબ નવાઝ બાગને ડાયરેક્ટ સોદો કરી નાખ્યો કે ભાઈ આ બાગ મારે વેચી નાખો છે. હુઝુર ગરીબ નવાઝે બાગ વેચી નાખ્યો. હવે અહીંયા એક વાત કહું કે આપણે હઝરત યા કોઈ આલિમ સાહેબ યા બાપુ સાહેબ અગર કે ભાઈ તને અલ્લાહે ઇબાદત માટે પેદા કર્યો છે, તું ઇબાદત કર, ધંધામાં બહુ ધ્યાન ન દે. ઇબાદતના સમયે ઇબાદત કર, ધંધાના સમયે ધંધો કર. તો આપણો બધાનો જવાબ એ હોય કે હઝરત ધંધો નહીં કરવી તો અમે શું ખાશું? હવે ગરીબ નવાઝના આશિક છો તો સાંભળો. ગરીબ નવાઝે જ્યારે આ સાંભળ્યું કે બેટા તને બાગ માટે પેદા નથી કર્યો, તને ઇસ્લામની બુનિયાદ માટે પેદા કર્યો, તો હુઝુર ગરીબ નવાઝે બાગને જેટલી પ્રોપર્ટી હતી બધી વેચી દીધી. હવે વેચીને હું ખીચામાં નાખી દીધી? નહીં. હુઝુર ગરીબ નવાઝે બધી કિંમત લીધી અને સદકોને ખૈરાત કરી દીધી. સદકો કરી દીધો, ખૈરાત કરી દીધો, ફકીરોમાં તકસીમ કરી દીધો. અને હવે નીકળી ગયા ક્યાં? ઇલ્મ હાસિલ કરવા. ઇલ્મ હાસિલ કરવા નીકળી ગયા. 8 વર્ષ 15 વર્ષ જે નીકળ્યા એ દિવસોમાં હુઝુર ગરીબ નવાઝે ઇલ્મ હાસિલ કર્યું. હવે હુઝુર ગરીબ નવાઝ પીરો મુર્શિદની બારગાહમાં જાય કે ઇલ્મ તો હાસિલ થઈ ગયો, પીર બી બનાવવો પડે ને. પીર વગર તો મુરીદ કાંઈ કામનું નહીં. પીર તો જોઈ. હુઝુર ગરીબ નવાઝ મસ્જિદે જુનેદ માં જાય છે અને ત્યાં એક બુઝુર્ગ વિરદો વઝાઈફમાં ઇબાદતમાં છે. તો હુઝુર ગરીબ નવાઝ બે જાનું એટલે કે એક પગે બેહી ગયા અને એ બુઝુર્ગની બારગાહમાં અરજ કરી કે એ મારા સરદાર, મારે તમારી પાસે મુરીદ બનવું છે. તો એ પીરનું નામ હઝરતે ઉસ્માને હારૂની રહેમતુલ્લાહ તાલા, એનું નામ હુઝુર ગરીબ નવાઝના પીરો મુર્શિદ હઝરતે ઉસ્માને હારૂની રહેમતુલ્લાહ તાલા. ઈ બેઠા હતા, એને કીધું કોઈ બાત નહીં બેટા, આવ તને હું મુરીદ બનાવું. પેલા હું કહું ઈ પઢ. પેલા કીધું શું પડવું? કીધું પેલા 2 રકાત નફલ નમાઝ પઢ. 2 રકાત નફલ નમાઝ પડી. ફારિગ થયા કીધું એક વખત સૂરે બકરા પઢ. સૂરે બકરા પડી. પછી કીધું 21 વાર દુરૂદ શરીફ પઢ. દુરૂદ શરીફ પડ્યું. હવે કીધું કે જા બેટા આ બધો વિરદો વઝાઈફ, જાજા બધા વિરદો વઝાઈફ કીધા. હવે કીધું કે બેટા આખી રાત આ તું પડતો રહેજે. હુઝુર ગરીબ નવાઝને કીધું આ પડતો રહેજે. હુઝુર ગરીબ નવાઝ ગયા આખી રાત વિરદો વઝાઈફમાં.
એની રાત ગુજારીને બીજા દિવસે પાછા આવ્યા. હઝરત ઉસ્માને હારૂને બેઠા હતા. કીધું કે બેટા કમ્પ્લીટ થઈ ગયું? કીધું હા સરકાર. પાછું કીધું કે પાછી સૂરે બકરા પડ, પાછે દુરૂદ શરીફ પડ, પાછા સુબહાનલ્લાહ પડ. હુઝુર ગરીબ નવાઝે જ્યારે બધું કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યું, કીધું હુઝુર કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, મુકમ્મલ થઈ ગયું. હવે કીધું કે બેટા ઊભો થા. ગરીબ નવાઝ ઊભા થયા. હવે કીધું બેટા હવે આસમાનની તરફ જો, શું દેખાય છે? હુઝુર ગરીબ નવાઝે જેવો આસમાનની તરફ જોયું ને તો અરશે આઝમ નજર આવવા માંડ્યું. કીધું બેટા શું નજર આવે? કીધું ગરીબ નવાઝે કીધું સરકાર મને તો અરશે આઝમ નજર આવે છે. કીધું બેટા જમીન તરફ જો. હઝરત ગરીબ નવાઝે જ્યારે જમીન તરફ જોયું તો કીધું બેટા શું નજર આવે છે? ગરીબ નવાઝ કહે છે મને તહતુ સરા નજર આવે છે. તહતુ સરા જે જમીનની બહુ નીચે છે, કીધું મને ઈ નજર આવે છે. કીધું બેટા હવે પાછા વિરદો વઝાઈફ ચાલુ રાખ. થોડી દેર થઈને પછી કીધું કે બેટા હવે બતાવ આ મારી બે આંગળીઓ દરમિયાન શું નજર આવે છે? બે આંગળી એના પીરો મુર્શિદે કીધું કે બે આંગળીની વચમાં તને શું નજર આવે છે? હુઝુર ગરીબ નવાઝ કહે છે મારા સરકાર મને 18 આલમ નજર આવે છે. 18 આલમ કોને કહેવાય? આ દુનિયા છે ને ઈ એક આલમ છે, આસમાની બીજો આલમ છે, જમીનની અંદર ઈ ત્રીજો આલમ છે. એ રીતનો 18 આલમ હુઝુર ગરીબ નવાઝે આ બે આંગળીની વચમાં જોઈ લીધું. હવે અહીંયા કોક એતરાજ કરવા વાળા કે હું તમે ખોટી ફેંકા ફેંકી કરો છો? બે આંગળીની વચમાં 18 આલમ દેખાય? આ ગરીબ નવાઝ એટલા મોટા થયા, તહતુ સરા જોઈ લે, અરશે આઝમ જોઈ લે. હવે હદીસે પાક સાંભળો. હદીસે પાકમાં આવે છે કે હુઝુર અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે કે એ લોકો તમે મોમિનની ફિરાસતથી બચો, યાની મોમિનની નિગાહોથી બચો. કેમ? કેમ કે ઈ અલ્લાહના નૂરથી દેખે છે. અલ્લાહના નૂરથી. કોણ? એક આમ મોમિન જ્યારે ઈ અલ્લાહના નૂરથી દેખે છે તો આપણો ઈમાન ઈ છે કે ગરીબ નવાઝનું ઈમાન તો ઈ ઈમાન છે કે એના ઈમાનને જોઈને બધા ઈમાનદાર થઈ જાય. ઈ ગરીબ નવાઝનું ઈમાન તો એની નજરનું આલમ શું હોય? એની નજરનું આલમ તો આપણે ન સમજી શકવી. જેણે ખાધું જ ન એને શું ખબર કે કોકે બિરયાની ન ખાધી એને શું ખબર કે બિરયાની શું છે? જેણે ઈ જે કેફિયત છે, ઈ જે બાતીની છે, ઈ જ્યારે વિરદો વઝાઈફમાં જાય, જ્યારે અલ્લાહની ઇબાદત કરે, જ્યારે અલ્લાહનો થઈ જાય, જ્યારે ફના ફિલ્લાહ થઈ જાય, જ્યારે અલ્લાહની બારગાહમાં એનો આખો દિવસ આખી રાત એના પલ પલ અલ્લાહની બારગાહમાં હોય, ત્યારે ઈ અરશે આઝમ નજર આવે. હવે આપણે સવારમાં ધંધે જાવું ને રાતે અલ્લાહને યાદે ન કરો તો આપણને અરશે આઝમ આપણે બીજી ગલી નો આપણને દેખાય. બહેરહાલ હુઝુર ગરીબ નવાઝે આ બધી વસ્તુ કમ્પ્લીટ કરી. હવે દિવસો નીકળતા ગયા. હુઝુર ગરીબ નવાઝને હુકમ થઈ ગયો મદીના શરીફથી કે એ મોઈનુદ્દીન તમારે હિન્દુસ્તાનમાં જવાનું છે. હુઝુર ગરીબ નવાઝ બધું કમ્પ્લીટ કરીને જ્યારે હિન્દુસ્તાનમાં તશરીફ લાવ્યા તો તમે સાંભળ્યું હશે કે જોગ દર જોગ લાખોની તાદાદમાં, હજારોની તાદાદમાં હુઝુર ગરીબ નવાઝની હાથમાં બેત કરીને મુસલમાન થઈ ગયા ને, મુસલમાન થઈ ગયા. હવે આ મુસલમાન કઈ રીતના થયા? કરામત જોઈને થયા? નહીં. ઊંટ બેઠાડી દીધા હતા એટલે થયા? નહીં. આખું અનાસાગર કાસામાં લઈ લીધું હતું એટલે થયા? નહીં. અગર એમ કાસામાં લઈ લીધું હોત ને, એ જો માની ગયા હોત ને તો જેપાલ જોગી જાદુગર નો આવત. નકર તો કલમો ન પડે ભાઈ ઊંટ બેઠી ગયા છે ગરીબ નવાઝના કેવા ઉપર, તો હાલો આને આ જે દીન લઈને આવ્યા છે એની ઉપર આપણે અમલ કરવી. નહીં, ઈ કરામતથી નહીં, બલકે ઈ લોકો હુઝુર ગરીબ નવાઝના અખલાકથી આવ્યા હતા. ઇસ્લામમાં અખલાકથી આવ્યા હતા. મારો મેઇન પોઈન્ટ આ છે. હુઝુર ગરીબ નવાઝના અખલાક શું છે? આપણે હુઝુર ગરીબ નવાઝની જે કિતાબો છે એમાં તમે જાજામાં જાજુ પડશો ને, કુતુબુદ્દીન બખ્તિયાર કાકે જે હુઝુર ગરીબ નવાઝના મુરીદમાં છે, એની કિતાબમાં લખે છે કે હુઝુર ગરીબ નવાઝ જાજમ જાજી અગર કોઈ વાતમાં વજન દેતા તો એ પહેલી વાત એ હતી કે કોઈ મુસલમાનનું દિલ નારાજ ન થાય, યા કોઈ બી ઇન્સાનનું દિલ નારાજ ન થાય, કોઈનું દિલ દુખાય નહીં, એનો ખાસ ખ્યાલ હુઝુર ગરીબ નવાઝ રાખતા. બીજી વસ્તુ ભૂખાને ખવડાવતા હતા.
એટલું ખવડાવતા હતા કે સવારથી લઈને સાંજ સુધી લંગર ચાલુ હોય પણ કોઈ દી ખતમ ન થાય. અને ગરીબ નવાઝનો ખાવાનો આલમ ઈ હતો કે હુઝુર ગરીબ નવાઝ એક રોટી સૂકી લેતા અને એને પાણીમાં પલાળીને પછી ખાતા. આ હુઝુર ગરીબ નવાઝનો રૂટીન હતો. વિચાર કરો મારા યારો, હુઝુર ગરીબ નવાઝનો સૌથી મોટો પોઈન્ટ કયો હતો? લોકોના દિલ નારાજ ન થાય. મારા ભાઈઓ, અહીંયા જેટલા માણસો બેઠા, બહેનો બેઠી, એને મારે એક જ ગુજારિશ છે કે આપણાથી કોઈનું દિલ નારાજ ન થાય એની ખાસ ખ્યાલ રાખજો. કેમ કે અલ્લાહના રસૂલ ફરમાવે છે કે જે માણસે કોઈનું દિલ નારાજ કર્યું, અલ્લાહ તબારક વ તઆલા એને માફ નથી કરતો. એને માફ નથી કરતો. સાંભળ્યું છે હદીસે પાક મુકમ્મલ? એક મરતબા સુબહાનલ્લાહ કહી દો. એક વખત હુઝુર અલૈહિ સલામ માયશા સિદ્દીકા બાજુમાં બેઠા હતા અને હુઝુર અલૈહિ સલામનો રહેમત દરિયાએ જોશમાં આવી ગયો. હુઝુર ખુશ થઈ ગયા. કીધું, એ આયશા, શું માંગે છો? આજ જો તું માંગીશ ને તને આપીશ. જે તું માંગીશ હું તને આપીશ. દોલત માંગી દોલત આપી, તખ્ત તો તાજ આપીશ, ઇજ્જત માંગી ઇજ્જત આપી. કીધું, યા રસૂલલ્લાહ, સાચું આપશો? સાચું આપશો? કીધું, હુઝુર અલૈહિ સલામે કીધું, એ આયશા, શું તને શક છે? કીધું, યા રસૂલલ્લાહ, નહીં, હું ખાલી પાકું કરું છું. હુઝુર, પછી મારી જે માંગવાની રીત છે ને અલગ છે. કીધું, શું છે? કીધું કે હું મારા અબ્બાને પૂછીને આવું. હઝરત અબુ બકર સિદ્દીકની પાસે આયશા સિદ્દીકા જાય છે અને કીધું, અબ્બા જાન, આજ બહુ મોટો સારો મોકો આવ્યો છે. હુઝુરે કીધું, આયશા, તારે જે જોતો હોય માંગી લે, તને હું આપીશ. અબ્બા, શું માંગુ? તમે મને બહેતર ફેસલો હતા ફરમાવો. સારું કયો મને કે હું આજે મોકો છે, હું ગવારું નહીં. તો હઝરત અબુ બકર સિદ્દીકે કીધું, બેટી, તખ્તો તાજ નો માંગતી. તખ્તો તાજ તારા શોહરના કદમમાં છે. દોલત નો માંગતી, દોલત તારા શોહરના કદમમાં છે. ઇજ્જત નો માંગતી, ઇજ્જત તારા શોહરના કદમમાં છે. હુઝુરના કદમોમાં બધી વસ્તુ છે. માંગવી હોય તો માંગ ઈ કે જ્યારે હુઝુર તમે જ્યારે મેરાજમાં ગયા હતા અને જે 3 રાજની વાત હતી એમાંથી જે એક રાજની વાત છે ઈ અમને કહી દો. બહુ મોટી વાત કહેવાય. રાજની વાત કોઈ કઈ કહે, અને ઈ તો અલ્લાહ ને રસૂલની દરમિયાન વાત હતી. એમાંથી 3 રાજમાંથી એક રાજની વાત કરી. તો હવે માયશા સિદ્દીકા ગયા હુઝુરની બારગાહમાં જઈને કીધું કે યા રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, માંગુ એ આપશો ને? કહું એ આપશો ને? હુઝુરે કીધું કે આયશા, માંગ તો ખરી, તું જે માંગી છે તને અતા કરવામાં આવશે. માયશા સિદ્દીકાએ કીધું, યા રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, જે તમે મેરાજમાં ગયા હતા અને તમારા અને અલ્લાહના દરમિયાનમાં જે વાત થઈ હતી રાજની વાત, એમાંથી એક રાજની વાત અમને કહી દો. હુઝુરે મુસ્કુરાવ્યા, દાંત કાઢવા માંડ્યા. કીધું, આયશા, તું અને તારા પપ્પા, તારા વાલિદ સાહેબ બહુ હોશિયાર છો. તમે આ મોકો જવા ન દીધો. હુઝુરે એના અંદાજમાં કીધું. હું તમને ગુજરાતીમાં એના અંદાજ કહી દઉં છું, હે ને? તો હુઝુરે કીધું કે કોઈ વાત નહીં, મોહમ્મદની જબાનથી નીકળું ઈ પથ્થરની લકીર હોય. હે, હુઝુરે કહી દીધું એટલે પૂરું થઈ ગયું. તો માયશા સિદ્દીકાને કીધું, હુઝુરે કે સાંભળ આયશા, એ 3 રાજમાંથી એક રાજની વાત ઈ છે કે અલ્લાહ ફરમાવે છે કે એ મારા પ્યારા હબીબ, તમારી ઉમ્મતને કહી દેજો કે જે માણસ એકબીજાનું દિલ રાજી કરી દે, સમાધાન કરી દે, અલ્લાહનો વાદો છે કે એ બંદાને બગેર હિસાબ કિતાબ જન્નત અતા ફરમાવામાં આવશે. બહુ મોટી વાત છે યારો, બહુ મોટી વાત છે, બહુ નાની વાત નથી. બગેર હિસાબે કિતાબ જન્નતમાં એટલે તો કીધું બે હિસાબ જન્નત અતા ફરવામાં આવશે. તો માયશા સિદ્દીકા હઝરત અબુ બકર સિદ્દીકની પાસે આવ્યા કે અબ્બા, હુઝુરે આ રીતનું કીધું છે કે જે માણસ 2 માણસની દરમિયાન સમાધાન કરાવશે, 2 માણસની દરમિયાન સુલહ કરાવશે તો એને અલ્લાહ 2 હિસાબ જન્નત આપશે. તો હઝરત અબુ બકર સિદ્દીકે જરા સાંભળ્યું ને તો હઝરત અબુ બકર સિદ્દીક રોવા માંડ્યા. આંખમાંથી આંસુ જારી, છલ આંખમાંથી આંસુ જારી થઈ ગયા. તો હઝરતે માયશા સિદ્દીકાએ પૂછ્યું કે અબ્બા જાન, તમે કેમ રોવો છો? આ તો ખુશ થવાની વાત છે, હે ને?
કાં તો રાજી થવાની વાત છે કે કોઈ માણસ બે માણસનું સમાધાન કરાવે તો અલ્લાહને જન્નત આપે છે. તો હવે સાંભળો મેન પોઈન્ટની વાત. હઝરત અબૂબકર સિદ્દીક કહે છે કે એ બેટી કે જ્યારે માણસ સમાધાન કરાવે તો એનું અલ્લાહ બે હિસાબ જન્નત આપે છે. તો જે માણસ બે દરમિયાન જે માણસ એના ફાટા પડાવે, જે માણસના દરમિયાન મોહબ્બત છે એને દૂર કરાવે, લોકોનો દિલ નારાજ કરે, તો અલ્લાહ તબારક વ તઆલા બે હિસાબ, બે નેકીઓ, કોઈ નેકી નહીં જોવામાં આવે, જહન્નમ નહીં દઈ દે. આનું ઉલટો તો આ જ થયું ને કે જે માણસ સમાધાન કરાવે એને જન્નત, અને જે દિલ નારાજ કરે એની માટે જહન્નમ છે ને. એટલે કીધું બેટી હું આ માટે રોઉં છું. અલ્લાહુ અકબર. મારા ભાઈઓ, તો સૌથી મોટી વાત છે કે તમારથી કોઈનું દિલ નારાજ ન થાય, કોઈ બી હોય. એક વખત એક સહાબી રસૂલે હુઝુરની બારગાહમાં અરજ કરી, યા રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, મારો જે નોકર છે એનાથી ભૂલ થઈ જાય તો એને હું કેટલી વખત માફ કરી શકું? તો અલ્લાહના રસૂલ કાંઈ ન બોલ્યા. પછી બીજી વખત પૂછ્યું, યા રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, મારો નોકર કઈ ગલતી કરે તો એને હું કેટલી વખત માફ કરી દઉં? હુઝુર કાંઈ ન બોલ્યા. જ્યારે ત્રીજી વખત પૂછ્યું, હુઝુર મારો નોકર કોઈ ગલતી કરે તો હું એને કેટલી વખત માફ કરું? અલ્લાહના પ્યારા હબીબ કહે છે કે અગર તારો નોકર અગર કોઈ ગલતી કરે તો એને 70 વખત માફ કરી દેજે. કેટલી વખત? 70 વખત માફ કરી દેજે. 5-10 વખત નહીં, 70 વખત અગર ગલતી કરે ને નોકર તો એને માફ કરી દેજે. શું કામ? એ 1400 વર્ષ પહેલા હુઝુરે કીધું તું. આજ નજર આવે કે અગર કોઈ નોકર હોય તમારી દુકાનમાં કામ કરતો હોય, અગર તમે એને ખીજાઈ જાઓ તો એ શું કરશે? તમારી દુકાનમાંથી જે કામ કરેલો હોય, એ શીખેલો હોય, એ જ તમારી સામે એ જ ધંધો લઈને બેસશે અને એ તમારી સામે દુશ્મની ઉપર ઉભો થઈ જશે. શું કામ? તમે એને ખીજાણા એટલે ને. જ્યારે તમે ખુરશી ઉપર બેઠા બેઠા એ જ વિચાર કરશો કે એ વખત હું શાંતિ રાખી અને મારા મગજમાં કંટ્રોલ રાખ્યો હોત તો આજે આ મારી સામે આ ન કર્યું હોત. આ હુઝુરે ફરમાવ્યું કે કોઈથી ભૂલ થઈ જાય તો માફ કરતા શીખો. માફ કરવો એટલો મોટો સવાબ છે કે અલ્લાહના રસૂલે જ્યારે ફતહ મક્કા થયું, જ્યારે મક્કા ફતહ થઈ ગયું, બસ થોડીક જ વાત, બહુ જાજો ટાઈમ થઈ ગયો છે, 11:30 વાગી ગયા છે. હું બધાની કન્ડિશન બી સમજુ છું. થોડીક મજા આવે તો થોડુંક બયાન કરશું. તો સુબહાનલ્લાહ કહી દો. તો હુઝુર અલૈહિ સલામ જ્યારે ફતહ મક્કા થઈ ગયું ને, મક્કાને ફતહ કરી લીધું, ઇસ્લામનો ડંકો વાજી ગયો. હવે હુઝુર અલૈહિ સલામની બારગાહમાં બધા માણસોને પેશ કરવામાં આવ્યા જે કેદી હતા, જે હુઝુરને બહુ તકલીફ દીધી. હુઝુરને મક્કાથી બહાર કાઢી મૂક્યા હતા. હુઝુરની યારે લેનદેન નહીં કે હુઝુર તમે તમારી રીતે કે અમે અમારી રીતે, તમારી પાસેથી કોઈ વસ્તુ લેવાની નહીં અને મક્કાવાળાને કોઈને હુઝુરને વસ્તુ દેવાની નહીં, એવો આલમ થઈ ગયો. તો હુઝુરના જે અહેલે બેત છે ને એનું ખાનદાન, હુઝુરના ઘરવાળાઓને બહાર કાઢી મૂક્યા હતા મક્કાની બહાર. કેટલા 2-3 વર્ષ હુઝુર મક્કાની બહાર રહ્યા, કોઈ વસ્તુ નહીં. જે આપણે બાયકોટ કહીએ ને કે બાયકોટ થાય છે, તો ટેન્શન ન લ્યો, હુઝુરની ઉપર બી બાયકોટ થયો તો. ધંધાની હિસાબે આપણે ઇસ્લામને કમજોર નહીં કરવાનો. આપણે ઇસ્લામ છે બધું છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. બહેરહાલ કે હુઝુર અલૈહિ સલામને બહુ તકલીફો દીધી, એટલી તકલીફ દીધી કે હુઝુરની માથે પથ્થર બરસાવ્યા, હુઝુરને માર્યા. હુઝુર જ્યારે સજદામાં જાય તો એની માથે ઓઢડી મૂકવામાં આવતી હતી. અબુ જહલ ને બધા બેઠા હતા, હુઝુર નમાઝમાં ગયા તો એ લોકો બેઠા બેઠા મસ્તી બધાને સૂજી, તો એ બધાએ ઓઢડી લીધી અને હુઝુર અલૈહિ સલામ જ્યારે સજદામાં હતા એની માથે ઊંટની ઓઢડી મૂકી દીધી. વિચાર કરો કે એ પૈગંબર કે જેની ઉપર અલ્લાહ તબારક વ તઆલા કુરાન નાઝિલ ફરમાવ્યું, જેની સદકામાં કાયનાત બનાવી, જેના સદકામાં અલ્લાહે સારી કાયનાત, અર્શ, જમીન, જે સબ કુછ જે અલ્લાહે એના હબીબના સદકામાં બનાવ્યું, એની માથે ઓઢડી મૂકે છે, ઊંટની ઓઢડી મૂકે છે. અલ્લાહુ અકબર. કોકે દોડતા દોડતા કીધું કે માં ફાતિમાને કીધું કે તમારા અબ્બાની ઉપર ઓઢડી મૂકી દીધી છે, તમે આવો. માં ફાતિમા દોડતા દોડતા આવ્યા અને નાની ઉંમર હતી, જેમ તેમ માં ફાતિમાએ ઓઢડીને ધક્કો મારીને
હુઝુર ને ઉભા કર્યા અને માં ફાતિમા રોવા માંડ્યા અને કીધું કે અબ્બા જાન, આ માણસો માટે તમે બદુઆ કરી દો ને. આ માણસો તમને તકલીફો દે છે, એટલી તકલીફ દે, તમે આની માટે બદુઆ કરી દો. અલ્લાહુ અકબર. હુઝુરના જે જુમલા હતા ને એ સોનાના પાણીથી લખવામાં છે. હુઝુર અલી સલામે કીધું કે બેટી ફાતિમા, આજે આ લોકો ઈમાન નથી લાવ્યા, પણ આવા વાળી નસલ આની છે ને ઈ મારી ઉપર ઈમાન લાવશે, ઈ મુસલમાન થશે. અને ઈ વખત આવ્યો. આજે આપણે થોડીક વાતમાં લડી લઈ, બાંધી લઈ કે આમ તેમ, પણ ઈ તમે ખોટું કરો છો. સબર કરી લ્યો, એનું રિઝલ્ટ ઈ મળશે કે સામે વાળો માણસ તમારી પાસે આવશે અને આવીને તમને કહેશે કે ભાઈ જે થઈને મારી જ ભૂલ હતી. તમે કોશિશ તો કરજો. એક વખત જે આપણો તમારો બહુ ખાસ દુશ્મન હોય ને, એની પાસે જઈને એક વખત કહેજો કે ભાઈ મને માફ કરી દે ને, જે ભૂલ થઈ માફ કરી દે ને. યકીન કહું છું, અગર મર્ડર કરી નાખ્યું હશે ને તો બી એનું દિલ નરમ થઈ જશે. આ હુઝુરની હદીસ છે. હુઝુરના જમાનામાં બહુ લાંબી જંગો હાલતી, વર્ષો વર્ષ વિયા જતા, ઓલાન મારતો. પણ જ્યારે હુઝુર તશરીફ લાવ્યા, બધાને કીધું કે માફ કરતા શીખો. જ્યારે માફ કરતા શીખા ને તો જે માણસો જે મારવા તૈયાર થતા ને એ બધા ફૂલ બિછાવા તૈયાર થઈ ગયા હતા. એ હુઝુરની અખલાક. બહેરહાલ કે હુઝુર અલી સલામ ને બહુ તકલીફો દીધી, બહુ હુઝુરને તકલીફો દીધી. હવે મક્કા ફતહ થઈ ગયું, ઇસ્લામનો ડંકો વાગી ગયો. હવે બધાય કેદીઓને બેસાડ્યા. હવે હુઝુરે કીધું, એ મારા સાહબા, હવે ઇસ્લામનો ડંકો વાગી ગયો છે. હવે આ બધાય ઘૂંટણાનો બલ ઊભા છે ને બેઠા છે. હવે આની સાથે શું સુલુક કરવા જોઈએ, આને યાર શું કરાય? તો કોક સાહાબીએ કીધું કે યા રસૂલલ્લાહ, આણે તમને બહુ તકલીફ દીધી, અને મારી નખાય. બીજાએ કીધું અને પાણા મારીને મારી નખાય. કોકે કીધું આને સરકલમ કરી નખાય. કોકે અલગ એડવાઇસ દીધી, બધાએ અલગ એને આઈડિયા આપ્યા. તો હુઝુર અલી સલામે કીધું કે બધાયને મારા તરફથી રિહાઈ મળે છે, બધાને હું માફ કરું છું. કોને માફ કરે છે? જેની માથે ઓજડી મૂકી હતી એને માફ કરે છે. કોને માફ કરે છે? જેની ઉપર હુઝુરે પથ્થર માર્યા હતા એને માફ કરે છે. અરે યાર, ઈ મારા હુઝુરનું દિલ કેવડું મોટું હતું, કેવડું મોટું દિલ હતું. અને આપણા એના ઉમ્મતી આપણું દિલ તો જરા બરાબર બી નથી. અરે ગરીબ નવાઝ ઈ તો હિન્દુસ્તાનમાં લઈને આવ્યા હતા. એ જ વસ્તુ લઈને આવ્યા હતા કે કોઈ મોમિનનું દિલ તમારા જરિયે કોઈ દિવસ નો ઓલું થવું જોઈએ. તમારા જરિયે કોઈનું દિલ નારાજ ન થવું જોઈએ. એમાં ખાસ ખ્યાલ રાખવાનો બહુ મોટી વાત છે, હે ને? અલગઝ કે મારા ભાઈઓ, દિલ તો નારાજની દૂસરી વાત છે. આપણામાં કેટેગરી એ આવી ગઈ છે કે અલ્લાહુ અકબર, કોકને આપણે લુલા જોઈ તો એની મસ્તી કરવી, કોક આંધળા હોય તો એની મસ્તી કરવી. હવે સાંભળવું છે તમારે વાત, એક બહુ સારી વાત છે, સાંભળવી છે. સુબહાનલ્લાહ કહી દો. બસ ઇન્શાલ્લાહ શોર્ટમાં પતાવી. પણ કાલે કઈ તારીખ હતી? આ 6 છે. કાલ શું હતું? 5 તારીખ હતી ને? 5 તારીખ. આ 5 તારીખે શું હતું ખબર છે? શું હતું? ઇમામે હુસૈનની વિલાદતનો દિવસ હતો, હે ને? હવે ઇમામે હુસૈનની શાન બી બયાન થઈ જાય ને ગરીબ નવાઝની બી શાન બયાન થઈ જાય. સુબહાનલ્લાહ કહી દો. આમાં તમારે સમજવાની વાત છે ને, એ તમને હું લાસ્ટમાં સમજાવી દે. અલગર્જ કે ઇમામે હુસૈનની જ્યારે વિલાદત થઈ ને, તો મોકો એ હતો કે હુઝુર સલામની આદત હતી કે જ્યારે નમાઝ પડતા ને ફજરની નમાઝ, તો માણસોની દરમિયાન તવજ્જો દીધા, આમ સામું બેહી જતા. એક વખત ફજરની નમાઝ પડીને સામું બેહી ગયા, જેમ હું બેઠો છું. થોડીક વાર થઈ તો હુઝુર અલી સલામે ઊભા થયા અને કીધું કે અલી અહીંયા આવી આવો. મોલાએ કાયનાત ને બોલાવ્યા, પાસે હાથ પકડ્યો અને કીધું કે ચાલો મારી ભેગા. મસ્જિદ નબવી બધા સહાબાએ કિરામ મોજૂદ છે. મોલા અલીનો હાથ પકડીને હુઝુર વિયા ગયા. હુઝુરે કીધું નહીં ક્યાં જાય છે. મોલા અલીને કીધું મારી પાછળ વિયાયો. અલ્લાહુ અકબર. આગળ સૈયદુલ અંબિયા જાય છે અને પાછળ સૈયદુલ ઔલિયા જાય છે. આગળ નબી જાય છે ને પાછળ અલી જાય છે. ઈ હાલવાનો આલમ શું છે કે આગળ નબી છે ને પાછળ અલી છે.
ઈ મંઝર અલગ હશે. અલ્લાહુ અકબર, ઈ મંઝર આપણે બયાન ન કરી શકાય. મારા મુસ્તફા જાને રહેમત આગળ આગળ ને અલી પાછળ પાછળ જાય છે. અને અલ્લાહુ અકબર માં ફાતિમાના ઘરની બહાર પહોંચે છે અને હુઝુર અલૈહિસ્સલામ કહે છે કે અલી અહીંયા તમે ઉભા રહ્યો અને કોઈને મારી ઇજાજત વગર અંદર ન આવવા દેતા. હુઝુર અલૈહિસ્સલામે અંદર વી ગયા. જાતા હતા ને તો મોલાએ કાયનાતે કીધું, યા રસૂલલ્લાહ, એક વાત પૂછું, નારાજ ન થાવ તો? કીધું પૂછો ને અલી. કીધું યા રસૂલલ્લાહ, શું મારથી કઈ ભૂલ થઈ ગઈ છે? ફાતિમાથી કઈ ભૂલ થઈ ગઈ છે કે તમે કીધા વગર અમારા ઘરે તશરીફ લાવ્યા? તો હુઝુર અલૈહિસ્સલામ મુસ્કુરાવ્યા અને ખુશીથી કીધું, એ અલી, કોઈ ગભરાવાની વાત નથી. આજે મારી બેટી અને તારા ઘરે અલ્લાહે એક નવાસો અતા ફરમાયો છે, એક લાડલો બેટો અતા ફરમાયો છે. અલ્લાહુ અકબર. હુઝુર અલૈહિસ્સલામ મોલાએ કાયનાત બી ખુશ થઈ ગયા. હુઝુર અલૈહિસ્સલામ અંદર જ્યારે તશરીફ લઈ ગયા, માં ફાતિમા અદબથી સાથે ઊભા થઈ ગયા અને હુઝુર અલૈહિસ્સલામ બિસ્તર ઉપર બેઠા ને કીધું કે ક્યાં છે ઈ મારો લાલ? દેખાડો મને, મારો નવાસો દેખાડો, મારો લાડલો દેખાડો. માં ફાતિમાએ કીધું કે લ્યો મારા આકા, મારા અબ્બા લીજીએ. હુઝુર અલૈહિસ્સલામ મોઢા તરફ દેખતા હતા તો કીધું કે બેટી ફાતિમા, આ કોની જેવો લાગે છે? આપણે કહીએ ને કે કોની ઉપર ઉતરો છે. હુઝુર અલૈહિસ્સલામે ફાતિમાને કીધું કે બેટી ફાતિમા, કોની જેવો લાગે છે આ છોકરો? તો માં ફાતિમાએ કીધું, અબ્બા ઈ જ વિચારતી હતી, જ્યારથી વિલાદત થઈ ત્યારથી હું ઈ જ વિચારું છું, યા તો તમારી જેવો લાગે છે ને યા તો અલી જેવો લાગે છે, બે જેવો લાગે છે. મારા આકાએ મુસ્કુરાયો, કીધું બેટી ફાતિમા, તે સાચું કીધું. અલ્લાહુ અકબર. હુઝુર અલૈહિસ્સલામે દુઆ દીધી અલગર કે હવે ફરિશ્તાઓ આવવાના શરૂ થઈ ગયું. એટલા ફરિશ્તા આવ્યા કે રિવાયતમાં આવે છે કે 4,20,000 ફરિશ્તા હુઝુરની બારગાહમાં આવી ગયા. શું લેવા આવ્યા? એ એટલે આવ્યા કે હુઝુરના બેટીની ન્યા એક નાનો લાડલો ઇમામે હુસૈન જેવી જાત પેદા થઈ હતી. કોઈ માણસ આપણી ઘરે કોઈક મુખ્યમંત્રી, પ્રધાનમંત્રી, કોઈ મોટો શેઠ ફોન કરીને કહી દે કે ભાઈ મુબારકબાદી દઈ દેજો, મારા તરફથી ઓલા ભાઈ ફલાભાઈ ના ત્યાં દીકરો આવ્યો, મારા તરફથી સલામી દઈ દેજો, મારી મુબારકબાદી દઈ દેજો, તો આપણે ફૂલા ફલાઈ નહીં, આપણે ખુશીને મારે એટલા ખુશ થઈ જાય. લેકિન કુરબાન જાઓ ઇમામે હુસૈન ની જાત ઉપર કે જેની મુબારકબાદી દેવા માટે કોઈ આમ ઇન્સાન નહીં બલકે અલ્લાહની નૂરી મખલુક ફરિશ્તાઓ આવે છે. 4 લાખ ફરિશ્તા બારી બારી આવે ને વારી વારી જી આઈ છે. અલ્લાહુ અકબર. મકામ એવો થયો કે ફરિશ્તાઓ આવ્યા. એમાં એક ફરિશ્તા એવા હતા કે એના પગ નહોતા, એના હાથ નહોતા, એના પર નહોતા, એની માજૂર હતા. હુઝુર અલૈહિસ્સલામે પૂછ્યું કે આની હાલત કેમ આવી છે? તો બીજા ફરિશ્તાએ કીધું કે એને જ પૂછી લ્યો એની હાલત કેમ થઈ. તો એ ફરિશ્તો જવાબ દેવે છે. હવે સાંભળો, આ વાત પોઈન્ટ વાળી વાત આ છે. તો એ ફરિશ્તો એમ કહે છે કે યા રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, હું જ્યારે 7મા આસમાન ઉપર હતો ને, મારો મકામ બહુ ઊંચો હતો, અલ્લાહે મને બહુ નવાજ્યો હતો. હું 7મા આસમાન ઉપર હતો તો ત્યાંથી એક દરવાજો ખુલ્યો, આસમાનનો દરવાજો ખુલ્યો, તો મેં જમીન ઉપર એક માણસને જોયો જેના હાથે નહોતા, પગે નહોતા અને માજૂર હતો. તો મેં એની તરફ જોઈને મને અહેસાસ થયો કે આ માણસ દુનિયામાં ખોટો જીવે છે, આની કરતા ને મરી જવું જોઈએ. એટલી વસ્તુ ખાલી વિચારી ફરિશ્તાએ, એટલી વિચારવાના કારણે અલ્લાહ તબારક વ તઆલા એના પગ કાઢી દીધા, એના પરને જલાવી દીધા, હાથને લઈ લીધા. અલ્લાહુ અકબર. માજૂર કરીને અલ્લાહ તબારક વ તઆલાએ એને ટાપુમાં નાખી દીધો, જઝીરામાં, જ્યાં આપણે ટાપુ કહીએ ત્યાં નાખી દીધા ફરિશ્તાને. વિચાર કરો, ફરિશ્તાને, આપણે ઇન્સાન છીએ. ફરિશ્તો જે એની અલ્લાહની બારગાહમાં જ એનું ઇબાદતમાં જ હોય, જ્યારે ઈ એક ખાલી આ વસ્તુ વિચારે તો અલ્લાહ તબારક વ તઆલા એને માજૂર કરી દે ફરિશ્તાને. હવે એ ટાપુ ઉપર એને જિંદગી બસર કરતો. હવે
હુઝુર અલૈહિ સલામે પૂછ્યું કે તું કેટલા વર્ષથી ટાપુમાં છો? હવે જો કેટલા વર્ષ થઈ ટાપુમાં હતો તો એ ફરિશ્તા કહે છે કે હું 7 સદીઓથી 700 વર્ષથી હું આ ટાપુમાં છું. કેટલા વર્ષથી? 700 વર્ષ. તો હુઝુરે કીધું કે અહીંયા કેમ? તો એ કે હું જ્યારે ટાપુમાં આમથી આમ આટા મારતો હતો તો અચાનક ફરિશ્તાઓના ઝુરમુટ નીકળતા હતા. એક થી પછી એક હજારોની તાદાદમાં ફરિશ્તા જાતા હતા. મેં અવાજ લગાડી કે ફરિશ્તાઓ ક્યાં જાઓ છો? તો ફરિશ્તામાંથી એક ફરિશ્તાએ કીધું કે આજે જમીન ઉપર એક આખરી નબી એ પેદા થઈ ગયા છે અને એક એનો પ્યારો નવાસો પેદા થઈ ગયો છે, એની મુબારકબાદી દેવા માટે હુઝુરની બારગાહમાં અમે જઈએ છીએ, મુબારકબાદી દેવા માટે. તો એ માઝુર ફરિશ્તાએ કીધું મને લઈ જાવ ને સાથે, મારે બી સાથે આવવું છે કે મારી બી કંઈક બીગડી બની જાય. બધા ફરિશ્તાઓને ઉઠાવીને લાવ્યા. હુઝુરને કીધું કે આજ મારી કન્ડિશન છે, હું અહીંયા આ રીતનો પહોંચ્યો. હવે એ ફરિશ્તો કહે છે યા રસૂલલ્લાહ, મેં તમારા ડંકા જન્નતમાં બી સાંભળ્યા છે, મેં તમારા ડંકા આસમાનમાં બી સાંભળ્યા છે, મેં તમારા ડંકા જમીન ઉપર બી સાંભળ્યા છે. યા રસૂલલ્લાહ, મેં સાંભળ્યું છું કે તમે અલ્લાહના બહુ મોટા મહેબૂબ છો, મેં તમારા ડંકા સાંભળ્યા છે. હવે તમે મારી માટે દુઆ કરી દો ને કે અલ્લાહ મને માફ કરી દે, મને માફ કરી દે. અલ્લાહના પ્યારા હબીબ અલૈહિ સલામે હાથ ઉઠાવીને દુઆ કરી, એ મારા અલ્લાહ, આને માફ કરી દે, આની મગફિરત અતા ફરમાવી દે, આની જે મનોકામના છે ને પૂરી કરી દે. અલ્લાહુ અકબર. જ્યારે હુઝુરના લબથી જ્યારે આ જુમલા નીકળ્યા તો સિદરતુલ મુન્તહા થી હઝરત જિબ્રાઈલ આવે છે અને હુઝુરની બારગાહમાં સલામ પેશ કરે છે અને કહે છે યા રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, અલ્લાહ તબારક વ તઆલાએ તમારી દુઆને કબૂલ ફરમાવી લીધી અને અલ્લાહે આને માફ કરી દીધો, અને માફ કરી દીધો. ફરિશ્તાને કીધું પર તો નથી આવ્યા, હાથ પગ તો આવ્યા નથી, માફ તો કરી દીધો. જિબ્રાઈલ કહે છે સાંભળો તો કરી કે આની હવે ઇમામે હુસૈનની શાન સાંભળો. અલ્લાહુ અકબર. હઝરત જિબ્રાઈલ કહે છે યા રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, હુસૈનની ઉપર યાની જે બચ્ચાની ઉપર જે ચાદર છે એ ચાદરને લઈને આ ફરિશ્તા ઉપર રાખો. હુઝુરે ચાદરને લઈને ફરિશ્તા ઉપર રાખ્યું. અલ્લાહ તબારક વ તઆલા ઇમામે હુસૈનની જિસ્મ ઉપર ચાદરના સદકામાં એને પગ બી અતા ફરમાવ્યા, હાથ બી અતા ફરમાવ્યા અને પર બી અતા ફરમાવી દીધા. વિચાર કરો અહીંયા શાન ઇમામે હુસૈનની જો કે ઇમામે હુસૈન તો હજી બચપનનો આલમ, હજી વિલાદત થઈ, એની ચાદરના સદકામાં ફરિશ્તાઓ બક્ષાઈ જાય. તો યારો ઈ નાના જે હુસૈનના નાના છે એના લિબાસનો આલમ શું હશે, એના કપડાનો આલમ શું હશે, એની કાલી કમલીનો આલમ શું હશે અને એની ઝબાનનો આલમ શું હશે. इमाम हुसैन है कि मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर उसी को महशर में चैन होगा. सुभान अल्लाह. मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर उसी को महशर में चैन होगा. नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा. नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा. मेरे यारो बस અહીંથી આપણે વાત શું સાંભળી, પોઈન્ટની વાત શું હતી? એક તો ઇમામે હુસૈનની શાન એ બી zikr થઈ ગયો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. અને બીજી વસ્તુ કે અગર કોઈ માઝૂર હોય, કોઈ આપણીથી માઝૂર હોય કે આપણને અલ્લાહ હાથ દીધા એને નથી દીધા તો મસ્તી નહીં કરવાની, કોકને દેખાતું ન હોય તો મસ્તી નહીં કરવાની. શું ખબર કે આપણને બી એ વસ્તુ થઈ શકે. અને તો ગરીબ નવાઝની આદત મુબારકા શું હતી કે કોઈ બી માણસ હોય, મુસલમાન હોય કે ગેર હોય, હરેક માણસના દિલના ખ્યાલ રાખતા હતા, કોઈનું દિલ નારાજ ન કરતા હતા. બીજી વસ્તુ શું હતી કે હુઝુર ગરીબ નવાઝની આદત હતી કે એ ખવરાવવામાં ધ્યાન દેતા, વધારે ખવરાવતા, બહુ એટલું ખવરાવતા. મેં તમને શરૂમાં કીધું કે સવારથી લઈને સાંજ સુધી હુઝુર ગરીબ નવાઝનું લંગર ચાલતું હતું પણ કોઈ ભૂખ્યું નહોતું જાતું. ઈ મારા ગરીબ નવાઝની શાન છે યારો. આ બધી ગરીબ નવાઝની શાન છે, હે ને? તો આપણે અહીંથી શું લઈને જવાનું છે? એક ગરીબ નવાઝની શાન અને બીજી વસ્તુ
કે હુઝુર ગરીબ નવાઝની આદત હતી કે કોઈનું દિલ નારાજ નહોતા કરતા. તમે જેટલી નમાઝ પઢી હશે, તમે જેટલા રોઝા રાખ્યા હશે, તમે જેટલી ઇબાદત કરી હશે, પણ જો તમે કોકનું દિલ નારાજ કર્યું હશે ને તો એ તમારા મોઢા ઉપર મારવામાં આવશે. આપણે ઈશાની નમાઝ પડીને યા કોઈ નમાઝ પડીને નીકળવી અને પછી બહાર કોકને નમાઝ પડતા ન આવડતું હોય અને એને આપણે ઘસકાવી નાખવી તો શું થાય? એનું દિલ નારાજ થાય ને. આપણે એને જેમ ફાવે એમ બોલવી કે આમ હરખીનું પડાવાય, આવો છો પડવાની ખબર નથી પડતી. આ આપણા જુમલા હોય છે. આવું નહીં કરવાનું. દિલ નારાજ થઈ જાય તો તમારી નમાઝ કબૂલ નહીં થાય. હે અલ્લાહે શું કીધું કે જે માણસ મોમિનનું દિલ મેળવે એને બે હિસાબ જન્નત છે અને તોડે એની માટે જહન્નમ છે. તો અહીંથી આપણે એટલી વસ્તુ લઈને જવાની છે. અલ્લાહ તબારક વ તઆલાની બારગાહમાં દુઆ કરવી કે અલ્લાહ તબારક વ તઆલા આપણને કેવા પહેલા અમલ કરવાની અને સાંભળવા પહેલા અમલ કરવાની તૌફીક અતા ફરમાય. વમા અલૈના ઇલ્લલ બલાગ. અસ્સલામુ અલૈકુમ વ રહમતુલ્લાહિ વ બરકાતુહુ. સલાતુ